હાલો બેટા ચાલू करिए। बधी फॉर्म्यूला लर्न कर दी थी, बधा सूत्रों मोड़े कर दीधा। केटला 13 के 14 सूत्रों हता ने, 13 के 14 सूत्रों नहीं, 13 के 14 प्रकारना सूत्रों हता ने, बधा लर्न थई गया, मोड़े थई गया। बधा ज सूत्रों एक एक वार मोड़े लखवाना, बे वार मोड़े लखवाना, मोड़े बोलूँ छुं, मोड़े लखवाना, जाते ने जाते चेक करी लेवाना, जाते ने जाते टेली करी लेवाना, जे पण भूल आवती होय ए अलग कलरनी पेन वडे चेक करी लेवाना अने पछी आ आपणे चालू करवानुं। बराबर। तमने एवुं लागे के मारे फरीवार हजू लखवा जेवा छे, 2-3 सूत्रमां भूल पड़े तो चाले, पण वधारे सूत्रमां भूल पड़े तो नहीं चाले। सूत्र नहीं आवड़तुं तो आपणे एक्जाम्पलनी शरूआत नहीं करी शकीए। क्लियर? ओके चालो 6.1 एनो एक्जाम्पल नंबर 1 रकम में बोर्ड पर लखी है। तमारे टेक्स्टबुक में आमा करवू ना पड़े एटला माटे टेक्स्टबुक पाछो अहींया एम ना करवू पड़े, टेक्स्टबुक में जुए पाछो विडियो जुए है। ज्यारे ए 2 प्रश्नों है, आर इजिकल टू 3 होय तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होय तो तथा आर इजिकल टू 4 त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होय त्यारे वर्तुळना क्षेत्रफळमां तेनी त्रिज्याने सापेक्ष थता फेरफारनो दर शोधो। हवे आगळना धोरणनी वात आपणे करीए, आगळना धोरणनी वात करीए तो 8मा 9मा 10मा धोरणनी वात करीए तो समजવાનો प्रयत्न करजो। हूँ जे कहूँ छुं त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होय तो वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधो। हूँ फरी रिपीट करूँ छुं, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होय तो वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधो। हवे आपणो प्रश्न एवो छे के एना वर्तुळना क्षेत्रफळमां थता फेरफारनो दर शोधो। वर्तुळनुं क्षेत्रफळ जे फेरफार थाय छे, वर्तुळना क्षेत्रफळमां फेरफार थाय छे, वर्तुळनुं क्षेत्रफळ कां तो वधे धीमे 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 वधतुं होय, धीमे धीमे एनो फेरफार थाय छे, आ धीमे धीमे घटतुं होय, ए फेरफारनो दर शोधવાનો छे। एक्जेक्ट वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं नथी, वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं ए मैं तमने हमणां वात करी के ए आपणे नाना धोरणमां 8मा 9मा 10मा धोरणमां आपणे शीखी गयेला छे के वर्तुळनी त्रिज्या 3 होय। दाखला तरीके आगळना धोरणमां केवुं होय के वर्तुळनी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होय तो वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधो। वर्तुळनुं क्षेत्रफळ ए इजिकल टू पाई आर स्क्वेर, पाईनी वेल्यू अत्यारे हूँ मूकतो नथी, आरना बदलामां 3 नो स्क्वेर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वेर अथवा तो चौरस सेंटीमीटर आ एनो जवाब। आ आपणे वात करी आगळना धोरणनी तो आने आ प्रश्न सरखो छे, आ बंने सरखो छे। आमां ने आमां शुं फेर छे? आमां वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे, आमां वर्तुळना क्षेत्रफळमां फेरफारनो दर, वर्तुळना क्षेत्रफळमां फेरफारनो दर। हवे हूँ तमने लोकोने समजावुं के फेरफारनो दर एटले शुं। ज्यारे पण वर्तुळना क्षेत्रफळमां फेरफारनो दर, घनफळमां फेरफारनो दर, पछी शंकुनी ऊंचाई, धारो के बात करूँ छुं, आ दाखलामां नथी, धारो के बात करूँ छुं, शंकुनी ऊंचाई एमां फेरफारनो दर, लंबाईमां फेरफारनो दर, बराबर, पहोळाईनो वधवानो दर कां तो घटवानो दर, जे फेरफारनो दर आवे, जे फेरफारनो दर आवे एने आपणे विकलन कहीशुं अने ए विकलननी मददथी शोधी शकाशे। एने आपणे विकलन कहीशुं, ए विकलननी मददथी आपणे एने शोधी शकीशुं। क्लियर? एटले क्षेत्रफळमां थता फेरफारनो दर एटले क्षेत्रफळनुं सूत्र आपणे लखवानुं अने पछी एनुं विकलन करवानुं। बराबर। हवे आपणे धीमे धीमे आगळ जईए छे। हूँ तमने एवुं क्लियर करवा मागुं छुं, हूँ तमने एवुं क्लियर कहूं छुं के तमने एवुं लागशे के हाँ आ तो आ नाना धोरणनो दाखलो आव्यो, एवुं नथी, ए आ रह्यो। वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं ए आपणुं आगळनुं धोरण 8मुं 9मुं 10मुं 8, 9, 10 नी वात थई, परंतु हवे आपणे वात करीए छे के
વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં થતા ફેરફારનો દર શોધો. વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ જે બદલાય છે, વધે છે, ઘટે છે, એ ફેરફારનો દર શોધવાનો છે. આ આપણે ભણવાનું છે, આ આપણે શીખવાનું છે. આ આપણો એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. ઓકે, મેં તમને સાથે સાથે એવું સમજાવ્યું કે ક્ષેત્રફળ કે કોઈ પણ ફેરફારનો દર ઇટ મીન કે વિકલન, બરાબર. ઓકે, ચાલો બીજો પ્રશ્ન આવશે કે ધીમે ધીમે હું તમને લોકોને સોલ્વ કરાવીશ કે ક્ષેત્રફળના ફેરફારનો દર, ક્ષેત્રફળમાં ફેરફારનો દર, પણ મેઇન વસ્તુ તમને કોના સાપેક્ષમાં એક અહીંયા આગળ આવશે એના ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં. તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. જેમ જેમ એક્ઝામ્પલ આગળ આવશે એમ હું તમને લોકોને યાદ કરાવતો રહીશ એટલે તમને મગજમાં ક્લિયર થઈ જશે. અત્યારે ટેન્શન ના લેશો. અત્યારે હું જે બોલું છું એ તમે સમજો કે પહેલી વાત મેં તમને કહી તે શું કે આ વસ્તુ જુદી છે ને આ જુદી છે. બીજી વસ્તુ કે ક્ષેત્રફળમાં થતા ફેરફારનો દર એટલે વિકલન શોધવાનું. ત્રીજી વસ્તુ કે ક્ષેત્રફળનું વિકલન મતલબ A=πr², વિકલન કરવાનું, પણ કોના સાપેક્ષમાં. તો અત્યારે આપણે એવું કહીએ છીએ કે એના ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં શોધવાનું છે. સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે ધારો કે લખીએ આપણે, ધારો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા = r. પાછળ સેન્ટીમીટર લખશો તો પણ વાંધો નહીં લખો તો પણ વાંધો નહીં. ધારો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા = r. સમજાય છે બેટા? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ = a. સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર નહીં લખો ચાલશે. હવે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ A=πr². જોયું? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ જો આપણને ના આવડતું હોત તો દાખલાની શરૂઆત આપણે ના કરી શક્યા હોત, બરાબર. A=πr². આગળ લખું છું. હવે વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં ફેરફાર કરવાનો છે એટલે dA, વિકલન કરવાનું છે. કોના સાપેક્ષમાં? તો ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં, બરાબર. એટલે કહેવાનો અર્થ એવો આવશે કે ક્ષેત્રફળમાં ફેરફારનો દર પણ ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં dA/dr. હું તમને એટલા માટે ભાર દઈને કહું છું કારણ કે હું તમને સમજાવી દઉં, કારણ કે આના એકાદ બે એક્ઝામ્પલ પછી આપણે dA/dt લખીશું. હું તમને કહું, આ અત્યારે dA/dr છે, પછી આપણે dA/dt લખીશું. કેમ એવું? કારણ કે ક્ષેત્રફળમાં ફેરફારનો દર પરંતુ સમયના સાપેક્ષમાં. એ જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને ફરીવાર યાદ કરાવીશ, એવું મેં તમને કહ્યું. અત્યારે હાલ આપણે શું લખેલું છે? ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં એટલે dA/dr, બરાબર. લખું છું બેટા, dA/dr. ચાલો, A=πr². સૂત્ર આવડતું હોવું જરૂરી છે એવું મેં તમને ધ્યાન દોર્યું. હવે ઓકે, ચાલો. ધેરફોર dA/dr વિકલનની શરૂઆત કરું છું. પાઈ એ તો અચળ છે અને ગુણકમાં છે. ગુણકમાં હોય, અચળમાં હોય તો એઝ ઇટ ઇઝ r² 2r અને r ના સાપેક્ષ એટલે 1 નહીં લખો તો પણ ચાલશે. ધેરફોર dA/dr = 2πr. 2 × 1 × π 2πr, બરાબર. હવે આપણે લઈએ નંબર 1 a r=3 હોય તો એટલે dA/dr, બરાબર. જ્યાં r=3 હોય તો 2π × 3 એટલે કે = 6π. હવે વારો આવે એકમનો. એકમ લખવાનો કમ્પલસરી. અને એકમ કેવી રીતે લખીશું એ હું તમને કહું. એકમ કેવી રીતે લખીશું આપણે? તો dA/dr એ ઉપર છે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અને નીચે r. એ એટલે ક્ષેત્રફળનો એકમ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર અને r એટલે ત્રિજ્યાનો એકમ સેન્ટીમીટર. આપણે ઉડાવવાના નથી, કટ કરવાના નથી. આપણો જવાબ, બરાબર. ચાલો b, r=3 માટે b, r=4 હોય તો એટલે dA/dr
જ્યાં આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 હોય તો 2 પાઈ ઇન્ટુ 4 એટલે કે 8 પાઈ બરાબર. એકમ શું લખવાનું બેટા? સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેન્ટીમીટર. આન્સર આવી ગયો. ક્લિયર? આ આપણો પહેલો દાખલો પૂરો થઈ ગયો બરાબર. ફરી એકવાર હું તમને લોકોને કહી દઉં કે આર ઇઝિકલ ટુ 3 હોય તો અને આર ઇઝિકલ ટુ 4 હોય તો બે પ્રશ્નો માંગ્યા છે. તો વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં તેની ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ થતા ફેરફારનો દર શોધો. વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ થતા ફેરફારનો દર શોધો. સમજણ પડે છે? બરાબર. સારું. ધારો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર, વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર, ડીએ બાય ડી આર ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ પાઈ એવા ને એવા આર સ્ક્વેરનું 2r ઇન્ટુ 1 2 ઇન્ટુ 1 2 પાઈ આર 2 પાઈ આર એનું વિકલન થઈ ગયું એટલે ફેરફારનો દર મળી ગયો. હા, પરંતુ ત્રિજ્યા 3 હોય તો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 હોય તો એટલે 2 પાઈ ઇન્ટુ 3 એટલે 6 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ અને આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 હોય તો 2 પાઈ ઇન્ટુ 4 એટલે 8 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ નહીં સોરી સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેન્ટીમીટર બરાબર. સેકન્ડ એ આવશે સમયના સાપેક્ષ હોય તો. સારું. ઉદાહરણ 1 પણ મેં લખીને જ રાખ્યું છે કારણ કે સેમ આના જેવું છે એટલા જ માટે બરાબર. ધારો કે ફરી પાછું લખીશ સેમ આ જ છે. 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં આનું આ જ છે ભાઈ. 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના ક્ષેત્રફળમાં તેની ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ થતા ફેરફારનો દર શોધો. ધારો કે વર્તુળની ત્રિજ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સેન્ટીમીટર. ધારો કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર બરાબર. ત્રિજ્યાને સાપેક્ષ લખ્યું છે બેટા એટલે ડીએ બાય ડી આર પાઈ આર સ્ક્વેરનું 2r પાઈ એઝ ઇટ ઇઝ પાઈ એવા એવા કારણ કે ગુણકમાં છે, ગુણાયેલા છે. ઇટ્સ અ કોફિશિયન્ટ ગુણકમાં છે બરાબર. આર સ્ક્વેરનું 2r અને ઇન્ટુ 1 નહીં વખત ચાલશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ આર બરાબર. અને હવે ડીએ બાય ડી આર જ્યાં આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 હોય તો 2 પાઈ ઇન્ટુ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય? 10 પાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેન્ટીમીટર. આ એનો જવાબ બરાબર. ઓકે, આપણે જવાબ સેમ. આ ને આ બંને સેમ જ છે. ક્લિયર બરાબર. ઓકે બેટા, આની સાથે આપણું ઉદાહરણ 1 પણ પૂરું થયું અને 6.1નો પહેલો દાખલો પણ પૂરો થયો બરાબર. ઓકે બેટા, થેન્ક યુ. હાલો બેટા આગળ ચાલુ કરીએ. 2 એક્ઝામ્પલ પૂરા થયા ને. 6.1 એનો પહેલો અને ઉદાહરણ પહેલું પૂરું થયું ને. બોલો, મજા આવી ને? રાશિમાં થતા ફેરફારનો દર. કેવું? રાશિમાં થતા ફેરફારનો દર. ઓકે. ઘનફળમાં થતા ફેરફારનો દર. ક્ષેત્રફળમાં થતા ફેરફારનો દર. ક્ષેત્રફળ નહીં શોધવાનું, ક્ષેત્રફળમાં થતા ફેરફારનો દર. ઓકે, ચાલુ કરીએ. એમાં 2 વસ્તુની આપણે ધીમે ચાલુ કરીએ બેટા. 2 વસ્તુની કાળજી રાખવાની. કોને સાપેક્ષ જવાનું છે તે ફેરફારનો દર. ઇટ મીન એનો અર્થ એવો નીકળે, ફેરફારનો દર એનો અર્થ એવો નીકળે કે આપણે વિકલન શોધવાનું છે બરાબર. ઓકે, ધ્યાન આપજો. હો, નવો દાખલો આપણે ચાલુ કરીએ એટલે તમારા મગજમાં બધું જ ક્લિયર થઈ જશે. એક સમઘનનું કદ 6.1 એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 2. એક સમઘનનું કદ 8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડના દરથી વધે છે. બુકમાં એક સમઘનનું કદ 8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેક આટલું જ આપ્યું છે. પર સે મેં જાણી જોઈને સેકન્ડ એવું આખું લખ્યું છે. પર સેકન્ડના દરથી વધે છે. જ્યારે સમઘનની ધારની લંબાઈ, સમઘન એટલે આપણે સૂત્ર વખતે વાત કરી હતી, સમઘન એટલે પાસો, ચોરસ પણ 3 ડાયમેન્શનમાં બરાબર. ઓકે, ત્રિપારિમાણિકમાં ચોરસ એટલે કે સમઘન બરાબર. ઓકે, એમાં એની ધારની લંબાઈ
એટલે કે બાજુની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે તેનું પૃષ્ઠફળ એટલે 6x6 પૃષ્ઠફળ એટલે 6x6 સપાટી, બરાબર. મેં તમને સમજાવ્યું હતું સૂત્રોમાં 1 2 4x4 દિવાલ, યાદ આવ્યું ને, બરાબર. એનું ભોંયતળિયું, બરાબર, એને ફ્લોરિંગ, સીલિંગ અને 4x4 દિવાલ, એને આપણે કહીશું પૃષ્ઠફળ. ઓકે, પૃષ્ઠફળ કેટલી ઝડપથી વધે છે તે શોધો. પૃષ્ઠફળના ફેરફારનો દર પૂછ્યો છે. હું ફરી એકવાર તમને સમજાવી દઉં. એક સમઘનનું કદ 8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડના દરથી વધે છે, જ્યારે સમઘનની ધારની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર હોય ત્યારે તેનું પૃષ્ઠફળ કેટલી ઝડપથી વધે છે તે શોધો. ઓકે, મેં તમને 2-3 મિનિટ સુધી રકમ સમજાવી, એનું સ્ટેટમેન્ટ સમજાવ્યું, એટલા માટે કે આપણને મગજમાં એનું વિધાન પાક્કું થઈ જાય. ઓકે, ઘણી બધી વસ્તુઓ હું તમને વિધાન એટલા માટે સમજાવું છું, ઘણી બધી વસ્તુઓ તમને ત્યાં ને ત્યાં જ મગજમાં ક્લિયર થઈ જાય. દાખલાની શરૂઆત આપણે અહીંથી કરીએ છીએ. અહીંથી મેં લખી રાખ્યું છે, ધારો કે સમઘનના ધારની લંબાઈ એટલે કે બાજુની લંબાઈ x, વક્ર સપાટી s, ઘનફળ v. અહીંયા તમે એકમ નહીં લખો તો ચાલશે, લખો તો પણ ચાલશે, જવાબમાં એકમ લખવો પડશે. ફરી એકવાર, સમઘનની ધારની લંબાઈ, બાજુની લંબાઈ x સેન્ટીમીટર, નહીં લખો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. વક્ર સપાટી s એકમ લખવો હોય તો સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, અને ઘનફળ v એકમ લખવાની જરૂર નથી, લખવો હોય તો સેન્ટીમીટર ક્યુબ. ઓકે, હવે જોજો, હા, આપણે આગળ જઈએ છીએ. શું આપેલું છે, બીજું શું આપેલું છે, બરાબર. શું આપેલું છે તો એનો કદ છે, કદ એટલે ઘનફળના ફેરફારનો દર આપેલો છે, પણ એકમ પરથી આપણને ખબર પડી જાય, સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ, એના પરથી ખબર પડી જાય કે આ સમયના સાપેક્ષમાં છે. કોના સાપેક્ષમાં છે એ આપણે સમજવાનું. મેં તમને સમજાવ્યું હતું. દાખલા તરીકે મેં તમને કહ્યું હતું કે દાખલા તરીકે a = πr². સપોઝ આવું હોય તો ક્ષેત્રફળના ફેરફારનો દર પણ ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં હોય, હું જે બોલું છું એ સમજજો, ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં હોય તો dA/dr, અને ક્ષેત્રફળના ફેરફારનો દર સમયના સાપેક્ષમાં હોય તો dA/dt. દેખાય છે? બરાબર સમજાય છે? સમજણ પડે છે? ફરીવાર, ક્ષેત્રફળનો ફેરફારનો દર પણ ત્રિજ્યાના સાપેક્ષમાં હોય તો dA/dr, ક્ષેત્રફળનો ફેરફારનો દર પણ સમયના સાપેક્ષમાં હોય તો dA/dt. અહીંયા આગળ કદનો એટલે કે ઘનફળનો ફેરફારનો દર કોના સાપેક્ષ છે એ નથી આપ્યું, પણ એકમ પરથી સમજી શકાય, પર સેકન્ડ, કે આ સમયના સાપેક્ષમાં છે. બરાબર? ઓકે બેટા, લખું છું dV/dt = 8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. એકલું સે લખશો તો પણ ચાલશે. બરાબર? ઓકે, ચાલો, ક્લિયર ને? દેખાય છે ને? હા, હવે આપણે બીજું લખીએ કે સમઘનની ધારની લંબાઈ એટલે કે બાજુની લંબાઈ x = 12 સેન્ટીમીટર, તો પૃષ્ઠફળ કેટલી ઝડપથી વધે છે એટલે ds/dt આપણે શોધવાના. બરાબર? ઓકે, ક્લિયર? સૂત્રો આવડતા હોવા જરૂરી. હા, ફોર્મ્યુલા નહીં આવડતી હોય, સૂત્રો નહીં આવડતા હોય તો કામ નહીં થાય. તમને હું થોડું સાદું સમજાવી દઉં. પહેલાં હું તમને લોકોને સમજાવી દઉં કે જો આપણે સમજજો. હા, શું પૂછ્યું છે? ds/dt પૂછ્યું છે. હલો, ds/dt પૂછ્યું છે. હા, તો પહેલાં s. આ જુદું છે, આ એક્ઝામ્પલ જુદો છે, બંને સરખા છે એટલા માટે મેં લખી રાખ્યા છે. હા, 6.1 સેકન્ડ અને ઉદાહરણ 2 બંને સરખા છે એટલા માટે. ઓકે, સમઘનના પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર s = સમઘનના પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર s = 6
ગુણ્યા બાજુની લંબાઈનો વર્ગ 6l². અહીં આગળ બાજુની લંબાઈને ધારની લંબાઈને x ધારી છે એટલે મેં 6x² એવું હું લખું છું. 6l² અથવા 6x². હવે આપણે ds/dt શોધવાનું છે. હું જે બોલું છું એ ધ્યાનથી સમજજો. દાખલાનો ગણતરીનો ક્રમ આ નથી, પણ હું તમને જે કહીશ એ તમે સમજશો તો પરફેક્ટ આવડી જશે. હા, ઓકે. s = 6x². આ આપણે શોધવાનું છે. પૃષ્ઠફળનો ફેરફારનો દર શોધવાનો છે. લખ્યું સૂત્ર? હા. પૃષ્ઠફળનો ફેરફારનો દર કોના સાપેક્ષમાં? અહીં આગળ સમયના સાપેક્ષમાં બધી વાત થઈ છે એટલે આખો દાખલો સમયના સાપેક્ષમાં જ હોય. એટલે ds/dt વિકલન t ના સાપેક્ષમાં 6 એ તો ગુણક છે, x²નું થશે 2x અને xનું પોતાને સાપેક્ષ હોત તો xનું xને સાપેક્ષ હોત તો 1 થાત, પરંતુ ટીને સાપેક્ષ છે એટલે dx/dt. ઓકે, જો ds/dt શોધવું હોય, ક્ષેત્રફળના ફેરફારનો દર શોધવો હોય, પહેલાં સૂત્ર લખ્યું 6x². 6 એવા ને એવા, x²નું 2x dx/dt. સમજો બેટા. હા, ઓકે. 6 × 2 = 12. પછી xના બદલામાં આપણે અહીંયા 12 મૂકી શકીશું. dx/dt એ નથી. હું તમને આ સમજાવવા માગતો હતો કે જો dx/dt આપણી પાસે હોય તો દાખલો ગણી શકાશે. dx/dt નથી તો કોઈ કહે કે સર હવે શું કરીશું? શું કરશો? આજે આપણને આપેલું છે ને dv/dt, એની મદદથી આપણે dx/dt લાવીશું ને પછી અહીં મૂકીશું. આખો તમે ગૂંચવાશો નહીં. હું તમને શું કહું છું તમે ગૂંચવાશો નહીં. દાખલો ગણીશ એટલે તમને લોકોને મગજમાં પરફેક્ટ આવડી જશે. ઓકે, ચાલો સમજો. કઈ ગયો બેટા? હા, ઘનફળ. બરાબર. ઓકે. સમઘનના ઘનફળનું સૂત્ર v = લંબાઈનો ક્યુબ, બાજુની લંબાઈનો ક્યુબ. અહીંયા બાજુની લંબાઈ x, ધારની લંબાઈ x. ધેરફોર dv/dt સમયના સાપેક્ષમાં બધું ચાલવાનું છે. હા, ઓકે. x³ નું 3x² dx/dt. ભૂલમાંથી આવું ના લખતા. dv/dt = 3x². આટલું અટકવાનું નથી. કેમ? હા, dv/dx હોત તો આટલું થાત. dv/dx હોત તો અહીંયા થઈ જાત, કારણ કે x³ ને 3x² અને xનું પોતાને સાપેક્ષ 1. પરંતુ અહીં આગળ એવું નથી. અહીં આગળ dv/dt છે. હા, ઓકે, સમજો. હા, ચાલો આગળ જવા દો બેટા. હવે આપણે શું કરીએ? dv/dt ના બદલામાં હું શું મૂકી દઉં? આના બદલામાં શું મૂકું? કહાં ગયા? 8 = 3. પછી x² વેલ્યુ કેટલી આવશે? 12 નો સ્ક્વેર, 12 × 12 dx/dt. જોયું? અહીંથી dx/dt મળશે. dv/dt ના બદલામાં x, 3 x² ના બદલામાં 12 × 12. અરે dx/dt બધું નીચે બોલાવી લો. 8/3 × 12 = dx/dt. Therefore શું આવશે? 4 તારી 12, 4 દુ 8 અને 2 6. બરાબર. 1/3 3 × 9, 9 × 6 = 54. 1/54 dx/dt. Therefore dx/dt = 1/54. એકમ લખું છું. x ઉપર છે, અંશમાં છે ઉપર, સેન્ટીમીટર, અને dt નીચે છે cm/s. આ આપણને કામ લાગશે અને આ વેલ્યુ અહીં મૂકી દઈશ એટલે આપણો જવાબ આવશે. હું તમને એવું કહી રહ્યો હતો. હું તમને જે કહેતો હતો ને એ આની વાત કરતો હતો. એટલે dv/dt પરથી dx/dt મળશે અને પછી એની વેલ્યુ આપણે અહીં મૂકીશું. બરાબર. ઓકે, ચાલો. s = 6x²
માટે ds/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ઇન્ટુ x² ના બદલામાં 2x ઇન્ટુ dx/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 2 12 6 2 12 ગુણ્યા x ના બદલામાં ફરી પાછા આપણે કેટલા મૂકીશું 12 અને dx/dt ના બદલામાં 1/54 આને તમે બધું કટ કરી દેશો બરાબર એટલે 2 6 2 27 બરાબર 3 9 3 2 બરાબર ફરી પાછા 3 તારી ને 3 ચોક કેટલા આવે છે બેટા 8/3 બરાબર એટલે કેટલા આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8/3 ds એટલે સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ આપણો જવાબ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ આપણો જવાબ હું તમને જે કહી રહ્યો હતો ને તે આ કહી રહ્યો હતો કે પહેલામાં પહેલાં આપણે શું ખૂટ્યું ds/dt શોધવા માટે શું ખૂટ્યું તો dx/dt આપણે જોઈતા હતા એ સિવાય દાખલો પૂરો ના થાત તો એ આપણને અહીંથી મળ્યા બરાબર આખો ફરી એકવાર સમજાવી દઉં આ આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો અને આ તો આપણે જરૂર નથી અને પછી તમે લોકો એવું કહેશો શું કહેશો કે સર આ દાખલો હું જાતે ગણી શકીશ હે ને એવું તમારે જોઈતું હતું કે તમે લોકો જાતે ગણી શકો એટલા માટે તમે અહીંયા લખી રાખ્યું હતું બેટા ઓકે જોજો હા એક સમઘનનું કદ 8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડના દરથી વધે છે એટલે dv/dt આપી દીધા હા જ્યારે સમઘનની ધારની લંબાઈ 12 હોય એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 હોય તો પૃષ્ઠફળ કેટલી ઝડપથી વધે છે તે શોધો એટલે ds/dt આપણે શોધવાના બરાબર ધારો કે સમઘનના ધારની લંબાઈ એટલે કે બાજુની લંબાઈ x વક્ર સપાટી s ઘનફળ v આટલું આપણે ધારવાનું છે dv/dt દેટ ઇઝ ગિવન 8 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ પછી ધારની લંબાઈ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 અને પૃષ્ઠફળ ds/dt ઇઝ ઇક્વલ ક્વેશ્ચન માર્ક બરાબર ઓકે પછી આપણે શું કરવાનું છે બેટા આપણે શું કરવાનું છે એની આગળ આપણે વાત કરીએ તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ક્યુબ સૂત્ર આવડતું હોવું ફોર્મ્યુલા જરૂરી સમઘનનું ઘનફળનું સૂત્ર ઓકે dv/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3x² ઇન્ટુ dx/dt આ કાળજી રાખવાની છે dx/dt લખવાનું ભૂલી ના જવાય ઓકે dv/dt ના બદલામાં 8 મૂકો 3 એવા ને એવા x એટલે પેલી બાજુની લંબાઈ 12 ઇન્ટુ 12 અને dx/dt બધું નીચે આવતું રહેશે 1/54 dx/dt 1/54 હવે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6x² ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરી આ થોડું તમને અલગ કરી આપો તમારે ભેગું ના થઈ જાય ઓકે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6x² સમજાય છે ધેરફોર ds/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ઇન્ટુ tx ઇન્ટુ 2x ઇન્ટુ dx/dt ds/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 ઇન્ટુ 2 12 ઇન્ટુ x એટલે ફરી પાછા 12 ઇન્ટુ dx/dt 1/54 આ બધાનો છેદ ઉડાવશો 8/3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ અને છેલ્લે આન્સર લખવાનો આમ વક્ર સપાટીના વધવાનો દર આમ પૃષ્ઠફળની સપાટી આમ આન્સર લખવાનો આમ પૃષ્ઠફળ બરાબર 8/3 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડ ના દરથી વધે છે આન્સર લખવો કમ્પલસરી બરાબર ધારો કે આન્સર માઇનસ આવ્યો હોત અહીંયા માઇનસ આવ્યો હોત ધારો કે આગળ એક દાખલામાં આવશે આગળ એક સમ એવો છે એક એક્ઝામ્પલ એવો છે એ આપણે જોઈશું પણ તમને ખાલી કહી રાખું છું કે ધારો કે એવું આવ્યું હોત માઇનસ આવ્યા હોત તો એ ઘટે છે એવું કહેવાય પૃષ્ઠફળમાં ફેરફારનો દર પૃષ્ઠફળ ઘટે છે એવું કહેવાય એ પછી આવશે ત્યારે ડોન્ટ વરી બરાબર ટેન્શન નહીં લઈને કા હા ઓકે ચાલો આની વાત કરો હવે આની વાત કરો આ વાંચો વિચારો બરાબર જરૂર પડે તો પોઝ કરી દો અને ગણી કાઢો એવું લાગે તો વાંચવા માંડો રકમ વાંચવા માંડો ઉદાહરણ 2 જાતે ગણવાનું મન થઈ ગયું ને
ચાલો ચાલુ કરીએ. બંને સેમ જ છે, બંને એક્ઝેક્ટ સરખું છે બેટા. ઓકે ચાલો. ધારો કે સમઘનના ધારની લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, બરાબર. પછી વક્ર સપાટી એસ, પૃષ્ઠફળ અથવા તો વક્ર સપાટી એસ, ઘનફળ વી અને એક્સ 3 ધારી દીધું. હા, લખી કાઢ્યું. એવું તમારે લોકોએ લખવાનું છે અને બાજુમાં છે એટલા માટે. પછી સમઘનનું કદ 9 સેન્ટીમીટર ક્યુબ એવું લાગે ને તો તમે લોકો લાળા સરખો ચીપકા દો. અને પછી તમે લોકો ગણી કાઢો બેટા. ડીવી બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9 સેન્ટીમીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ. ધારની લંબાઈ એક્સ 10 સેન્ટીમીટર, બરાબર. પૃષ્ઠફળનો વધવાનો દર શોધો. ds બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. ચાલુ કરીએ બેટા આપણે. હા, ચાલો. પૃષ્ઠફળના મેં તમને સમજાવ્યું કે પૃષ્ઠફળના વધવાનો દર શોધવો હોય ને તો dx બાય dt વચ્ચે નડશે. dx બાય dtની જરૂર પડશે અને એ ક્યાંથી મળશે? અહીંથી મળશે. યાદ આવ્યું? એકવાર આપણે ગણીએ. એવું લાગે તો પોઝ કરો, ચીપકાઓ લાલાસનને, ગણી કાઢો. હા, હું ગણવાનું ચાલુ રાખું છું. ઓકે, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ક્યુબ અને ડીવી બાય ડીટી છે ટીના સાપેક્ષમાં, સમયના સાપેક્ષમાં. યાદ રખને કા dx બાય dt. ધેરફોર dv બાય dt ના બદલામાં શું કીધું બેટા? 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, x ના બદલામાં 10, 10 ઇન્ટુ 10 ઇન્ટુ dx બાય dt. બધું મોકલી આપો નીચે. 9/3 ઇન્ટુ 10 ઇન્ટુ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ dx બાય dt. दिखता है? हाँ ने? दिखता है तो बिकता है. खाली मस्ती करो છો. પાછું કોઈ કંઈક પાછું દીખતા હોય તો બીકતા है ક્યાંથી આવી ગયું છે? આ તો 3 3 ઝા 9, 3/100. therefore dx by dt is equal to 3/100 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડ. ક્લિયર? ચલો, પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર. પૃષ્ઠફળ નહીં આવડે તો નહીં ચાલે. હા, 6x² ds by dt, 6x² નું 2x dx by dt. સમજણ પડે છે બેટા બધાને? ds by dt 6 દુ 12, x ના બદલામાં શું મૂકવાનું છે? 10. dx by dt ના બદલામાં શું મૂકવાનું છે? 3/100. 0 0. જય શ્રી કૃષ્ણ. 12 તારીખ 36 છેદમાં 10. 12 3 ઝા 36, 36/10, 3.6. એકમ લખવાનો છે. s એટલે પૃષ્ઠફળ, બરાબર. ક્ષેત્રફળ એનો એકમ લખવાનો. છેદમાં t સમયનો એકમ લખવાનો પર સેકન્ડ. આ આપણો જવાબ. સેમ જ દાખલા છે. આ અને આ એક્ઝામ્પલ બંને સેમ છે, સેમ કોપી, બરાબર. ઓકે, અહીંયા આપણું આ દાખલો પૂરો થયો. કયો? અહીંયા આપણું ઉદાહરણ 2 પણ પૂરું થયું. હા, અને છેલ્લે પેલો જવાબ લખજો ભાઈ. હા, જવાબ લખજો. હા ભાઈ, કે પૃષ્ઠફળ 3.6 સેન્ટીમીટર પર સેકન્ડના દરથી વધે છે. લખજો. હું લખતો નથી, લખજો. હા, પૃષ્ઠફળ 3.6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર પર સેકન્ડના ભાગ્યા, હે ને? ભાગ્યા. ઓકે, આની સાથે 6.1.2 અને ઉદાહરણ 2 પૂરું થયું. ઓકે, થેન્ક યુ બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ.